ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 1 പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. If x1 x2 etc xn are, if x1 x2 etc xn are important ആണ്. If x1 x2 etc xn are Poisson variable variables with the parameter with parameter 2, use central limit theorem to estimate 120 less than Sn less than 160, where Sn equal to question is this: if x1 x2 etc xn are Poisson variable with parameter 2, use central limit theorem to estimate 120 less than Sn less than 160, where Sn equal to x1 x2 etc xn, where n equal to 75. x1 x2 etc xn are Poisson variable with the parameter 2 means x1 follows Poisson distribution with Poisson lambda ആണ്, പാരാമീറ്റർ ലാംഡ ആണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് എക്സ് ഫോളോസ് പി ലാംഡ ആണ് പോയിസോൺ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2, therefore x1 follows Poisson 2, x2 follows Poisson 2, etc. സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ IID റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം. IID റാൻഡം വേരിയബിൾസ് മീൻസ് all are independent and identically distributed random variable. Given that x1 x2 etc xn are Poisson distribution, therefore x1 follows Poisson 2, x2 follows Poisson 2, etc. xn follows Poisson 3. We have mean of exponential distribution is lambda, that is E of xi equal to 2, E of x1 equal to 2, E of x2 equal to 2, etc. E of xn equal to Poisson 2 ആണ്, xn equal to 2. We have a Poisson mean of Poisson distribution is lambda, therefore E of x1 2, E of x2 2, etc. E of xn 2. Also we have variance of Poisson distribution is lambda, therefore V of x1 equal to 2, V of x2 equal to 2, etc. V of xn equal to 2. Mean and variance of Poisson distribution is lambda, given that parameter is 2, therefore lambda equal to 2. Therefore variance of x1 2, variance of x2 2, etc. variance of xn 2. Clear? അപ്പം സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മീൻ ഓഫ് Sn ആണ് വേണ്ടത്. അതായത് Sn എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദീസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പം Snന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഓഫ് Sn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E of Sn ആണ്. മീൻ ഓഫ് Sn ഈക്വൽ ടു E of Sn, which is equal to Sn is the sum of x1 x2 etc xn. E of I equal to 1 to n
സം ഓഫ് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ആണ് അല്ലേ? അതായത് ഇങ്ങനെയാ വരുക, ഇ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു x1 plus x2 plus xn, അതായത് e of x1 plus x2 plus etc plus xn, which is equal to e of sigma I equal to symbolic ഫോമില് sigma I equal to 1 to n 75 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 to 75 e of xi, which is equal to sigma I equal to 1 to n e of x1 equal to 2, e of x2 equal to 2, etc. e of xn equal to 2. അപ്പോൾ I equal to 1 to 75 into 2, which is equal to 2 into 75 വരും. 75 times 2 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ 2 into 75 എഴുതാം, which is equal to 150. അതായത് ഇത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവണം. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്നിന്റെ മീനും വേരിയൻസും വേണം. എസ് എന്നിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇ ഓഫ് എസ് എൻ. ഇ ഓഫ് എസ് എൻ മീൻസ് ഇ ഓഫ് x1 plus x2 plus etc plus xn ആണ്. അതിന് നമുക്ക് സിംബോളിക് ഫോമില് I equal to 1 to n, given that n equal to 75, I equal to 1 to n e of xi, e of xi equal to, അപ്പോൾ I equal to 1 to 75 into എല്ലാ വേരിയബിളിന്റെയും എല്ലാ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ മീനും 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 2 വരും. അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 75 equal to 150. അതായത് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 150 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ്. വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിഗ്മ I equal to 1 to 75, അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, v equal to x1 plus x2 plus x3 plus etc plus xn, which is equal to വേരിയൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് v of x1 plus v of x2 plus etc plus v of xn. ഇവിടെ n equal to 75 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സമ്മേഷന്റെ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, I equal to 1 to 75 v of xi, which is equal to I equal to 1 to 75. ഓരോ xi എന്ന് പറയുന്നതും പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ വേരിയൻസ് ആണ്. വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, which is equal to 75 into 2 equal to 150. നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 120 less than SN less than 160 ആണ്. 120 less than SN less than 160 equal to, ഇങ്ങനെ മാറ്റാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റാം. 120 minus mu divided by sigma less than SN minus mu divided by sigma less than 160 minus mu divided by sigma, which is equal to probability of 120 minus mu is variance of mean of SN. Mean of SN is 150. 120 minus 150 divided by sigma equal to variance of SN equal to 150. Therefore sigma, that is sigma score equal to 150 implies sigma equal to root 50. Root 50 less than Zn less than 160 ആണ്. 160 minus
mu 150 divided by root 50. Using calculator, evaluate 120 minus 15 divided by root 150. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാല് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് minus 2.4495 less than set less than 0.8165. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെറ്റ് ഫോളോസ് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ 0 ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടാബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടാബിൾ എന്ന് വെച്ചാല് നോർമൽ കർവ് വരയ്ക്കണം. നോർമൽ കർവിനകത്ത് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താന്ന് നോക്കണം. ഇത് 0 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈനസ് 2.4495 0.8165 ഇടയിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നോർമൽ ടാബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 2.4495 plus probability of 0 less than z less than 0.8165. Using normal table, find the value of 2.4495. Find the probability of നോർമൽ ടേബിൾ ഇതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 2.4495 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. 2.4 ഇവിടെയുണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് 49 മീൻസ് 2.45 ചെയ്താൽ മതി. 2.45ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0.4929 ആണ്. അതായത് 2.4495 നമുക്ക് 2.45 എന്ന് എഴുതാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 2.45ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0.4929 ആണ്. ഇനി വേണ്ടത് 0.816ന്റെ ആണ്. 0.816 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.82ന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 0.82ന്റേത് 2939 ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.82ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി 0.4929 പ്ലസ് 0.2939 വരും. ആഡ് ചെയ്താൽ 0.7868 ആൻസർ വരും. ഇതാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിന്റെ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്.
Complete അല്ലേ? Next problem. Let question ഇതാണ്. Let xi be independent and identically distributed random variables IID random variables എഴുതിയാലും മതി with the mean 3 and variance 1/3 1/2. Use central limit theorem to estimate probability of 340 minus Sn less 340 less than Sn less than 370, where Sn equal to x1 plus x2 plus etc plus xn and n equal to 120. Question ഇതാണ്. Let xi be an IID random variables with mean 3 and variance 1/2. Use central limit theorem estimate. അപ്പോൾ IID റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ മീനും വേരിയൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഗിവൺ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു എല്ലാത്തിന്റെയും മീന് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു 1/2. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മീന് ഇ ഓഫ് x1 ഈക്വൽ ടു 2, ഇ ഓഫ് x2 ഈക്വൽ ടു 2 എക്സെട്ര ഇ ഓഫ് xn ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അതുപോലെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു 1/2. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് Sn given Sn equal to x1 plus x2 plus etc plus xn. Then നമുക്ക് വേണ്ട E of Sn ആണ്. E of Sn means sigma I equal to 1 to n. N equal to 120. Given that n equal to 120, therefore I equal to 1 to n, 1 to 120 into E of xi. E of xi is 3. That is sigma I equal to 1 to 120 into 3, which is equal to 120 into 3 equal to 360 equal to 360. So mu equal to 360 ആണ്. Next sigma square equal to V of Sn equal to sigma I equal to 1 to 120 into V of xi equal to 120. Given that V of xi equal to 1/2, therefore 120 into 1/2 equal to 60. Sigma square ആണ് 60, therefore sigma equal to √60. നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് probability of 340 less than Sn less than 370 ആണ്. അപ്പോൾ probability of 340 less than Z less than 370 equal to probability of 340 minus mu divided by sigma less than ഇവിടെ Sn ആണ്. Sn minus mu divided by sigma less than 370 minus mu divided by sigma, which is equal to 340 minus mu equal to 360 divided by √16 less than Z less than 370 minus 360 divided by √60, which is equal to probability of minus 20 divided by √60 less than Z less than 10 divided by
root 60, which is equal to, സോൾവ് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് -2.582 ലെസ് ദാൻ സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 1.291 പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലോട്ട് മാറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് വരച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് -2.582 ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും, 1.291 ഈ ഒരു പോർഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 2.582 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 1.291 using normal table find 2.5 probability of 2.582 and 1.291. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ. ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ടാബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ടാബിളിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. വാല്യൂസ് ഇതാണ്. 0. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടാബിൾ ഇല്ലേ? അത് നോക്കുക. 0.0495 4015 ആഡ് ചെയ്താല്
സോറി, നെറ്റ് കട്ടായി പോയതാണ്. Next problem. The lifetime of a certain type of electric bulb. Note ചെയ്തോ. The lifetime of a certain type of electric bulb. The lifetime of a certain type of electric bulb may be considered as an exponential random variable. May be considered as the exponential random variable. With mean 50, with mean 50 hours, using central limit theorem, find an approximate probability that 100 of these electric bulb will provide a total of more than 6,000 hours of burning. 6,000 hours of burning. Question വായിച്ച് നോക്കിയേ. The lifetime of a certain type of electric bulb may be considered as an exponential distribution with mean 50 ആണ്. Using central limit theorem, അതായത് x1, x2, etc. xn എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ xi ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. E of exponential distribution with പാരാമീറ്റർ ലാംഡ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ എന്തായിരുന്നു? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/λ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/λ ഈക്വൽ ടു 50 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംപ്ലൈസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1/50. Find an approximate probability that 100 of these electric bulb. ഇപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് these electric bulb will provide a total of more than 6,000. അതായത് 6,000-നേക്കാളും മേലെ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് എസ് എൻ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6,000 ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ലെറ്റ് ഈ x1, x2, xi be the lifetime of the ith lamp. അതായത് x1, x2, etc. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലെറ്റ് xi ഡിനോട്ട് lifetime of the ith lamp. I എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെ പോകാം? I equal to given that n equal to 100, I equal to 1 to 100. ഇപ്പൊ x1, x2, etc. ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ 1/λ ആണ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1/50. നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഇ ഓഫ് എസ് എൻ ആണ്. ഇ ഓഫ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to 100 ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ആണ്. ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/15 ആണ്. ഇത് 100 ഇൻറ്റു 1/50 വരും. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനും സെയിം ആണ്.
സോറി 100 ഇൻറ്റു മീൻ 50 അല്ലേ തന്നത്. 100 ഇൻറ്റു 50 ആണ്. 100 ഇൻറ്റു 50 ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 500. 1 ലാംഡ ആണ് 1/50. മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 50 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 100 ഇൻറ്റു 50 500 വരും. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് എൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഫോളോസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു? ഓരോന്നിന്റെയും വേരിയൻസ് 1 ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ 1 ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലാംഡ 50 ആണെങ്കിൽ 1 ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/50 സ്ക്വയർ വരും. ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 50 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ 1 ഇല്ല കേട്ടോ. 1 ലാംഡ 50 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25,000. ഇപ്പോൾ വി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25. അപ്പോൾ വി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഇൻറ്റു 25,000 വരും. 25,000 അല്ല 2,500 ആണ്. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വരും. ഇനി സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തോ. അതായത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6,000. എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എന്നിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റുക. മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6,000. ഇത് പി ഓഫ് സെഡ് ആണ്. സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് മ്യൂ minus mu. Mu is ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണം. അഖിൽ സി ഉണ്ടോ? അഖിൽ സി. ഓക്കെ. ഗോകുൽ. ഓക്കെ. ഹരികൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നന്ദന. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.